جی کا نام کیا ہے؟ بلیک ایلن. بلیک ایلن. جی بھائی بلیک ایلن. آواز نہیں آ رہی بھائی. بلیک ایلن یہ بڑا مسئلہ ہے کہ شروع میں گفتگو ذرا ٹیک آف کرنے میں وقت لیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اصول کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑی غلط بات ہے. یعنی اگر آپ اتنے چھوٹے سے اصول کو فالو نہیں کر پائیں گے تو وہ دین کے جو ڈسپلن سکھاتا ہے ہم کیسے توقع کریں کہ مسلمان اس ڈسپلن کی پابندی کریں گے. چھوٹی سی ایک بات ہے کہ بھائی مسلمان تھوڑا انتظار کر لیں، غیر مسلموں کو آنے دیں، کیونکہ بنیادی طور پر اس سسٹم کا مقصد غیر مسلموں سے ہی گفتگو ہے. جی اب بھارت آپ نے جو ہے نام پورا سے اسٹیج ہمارے بیک ساتھ اسٹیج ہے. بھر دیا، تو کوئی کیسے آنا چاہے گا؟ جی بھارتیہ. مفتی صاحب آداب. آداب، کیا حال چال ہے؟ جی بڑھیا ہے مفتی صاحب. میں ایک منٹ ذرا توحید صاحب، یہ جو بیک اسٹیج ہے اس کو ذرا سا اس کی صفائی کریں تاکہ غیر مسلم حضرات یہاں تک جی پہنچ میں سکیں. کر رہا ہوں حضرت، وہی کر رہا ہوں حضرت، جی تب سے لگا ہوں. جی سناتنی ہیں آپ؟ جی ہاں جی فرمائیے. مفتی صاحب میں آپ کی لائیو میں دیکھتا ہوں آپ تمام لوگ اور بھی حضرات ایتھیسٹ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک کوئی ایتھیسٹ ہو سکتا ہے کیا؟ اسلام کے نظریے سے کیا مطلب اس کا؟ اسلام کے نزدیک ایتھیسٹ ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکنا ہی کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نظریے سے کوئی ایتھیسٹ ہو سکتا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا تو وہ ملحد ہوگا یا زندیق ہوگا. ایتھیزم کے معنی کیا ہیں؟ جو میں نے زیادہ اس کو بہت تھارولی اسٹڈی تو نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ایشور گاڈ کا انکار کرے، جو گاڈ کے ایگزسٹنس کا انکار کرے وہ ایتھیسٹ ہے نا. اچھا ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد میرے خیال سے ایک اسلامک ٹرمولوجی ہے جو کہ خدا کا انکار کرے. تو ایتھیسٹ ملحد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایتھیسٹ کو ملحد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ دونوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے ایک ہی کی ہے. نہیں، اس میں یہ آپ سمجھیں، میں جو پہلی تو بات کر رہا ہوں کہ میں کس نظریے سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اسلامک نظریے سے بات کرتا ہوں، تو ہم اس کو ایتھیسٹ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ملحد کہیں گے، زندیق کہیں گے، یا کافر، جو کچھ بھی کہہ سکتے. آپ نے تو خود ہی کہا نا کہ ایتھیسٹ وہ ہے جو گاڈ کے ایگزسٹنس کو نہ مانتا ہو. میں نے پوچھا ملحد کون ہے؟ کہ جو گاڈ کے ایگزسٹنس کو نہ مانتا ہو. تو جب ایتھیسٹ اور ملحد میں صرف لینگویج کا فرق ہوا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایتھیسٹ تو نہیں کہا جائے گا، ملحد کہا جائے گا؟ یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ اچھا، تو جیسے اگر کسی عیسائی نے گاڈ کا انکار کر رکھا ہے اور آپ اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ مان لیتے ہیں کہ اس کا گاڈ ہے. اگر کسی عیسائی نے ایگزسٹنس آف گاڈ کا انکار کیا جی تو اس کو بھی ملحد بھی کہا جائے گا، ایتھیسٹ بھی کہا جائے گا. انگلش میں ایتھیسٹ کہا جائے گا، اردو میں ملحد یا عربی میں ملحد کہا جائے گا. آپ مجھے اسلامک نظریے سے بتا دیں کہ اس کو کیا کہا جائے گا. بتا تو رہا ہوں، اسلامک نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں کہ اس کو ایتھیسٹ انگریزی میں آپ کیا سمجھ. اسلامی نقطۂ نظر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زبان عربی ہو یا اردو ہو، انگلش بھی ہو سکتی ہے بھائی. نہیں، آپ عربی نظریے سے ہی بتا دیں مفتی صاحب. نہیں کیوں بتا دیں؟ آپ کو عربی آتی ہے. اردو سے بتا دیں. اردو میں ہم کہہ رہے ہیں نا، ملحد بھی کہہ سکتے ہیں اور ایتھیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں ترجمہ ہے. ملحد کا ترجمہ انگریزی میں ایتھیسٹ ہے، ایتھیسٹ کا ترجمہ اردو میں ملحد ہے. صرف لینگویج کا فرق ہے نا. آپ نے ڈیفینیشن تو ایک ہی کی ہے. ہاں، لیکن جہاں تک آپ جو کیا، تو پھر اگر آپ اس کو ملحد نہیں کہیں گے اور ایتھیسٹ کہیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم ملحد بھی کہیں گے اور ایتھیسٹ بھی کہیں گے. جی، تو اگر اردو میں کہنا ہوگا تو اس کو ملحد ہی کہیں گے. جی، اردو میں کہنا ہوگا تو ملحد کہیں گے، انگریزی میں کہنا ہوگا تو ایتھیسٹ کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب. یہی میں تو سمجھا کہ آپ کوئی بڑا خطرناک سا کوئی کلیم لے کر آئے ہیں، زبردست والی دلیل لے کر آئے ہیں. یار یہ تو کچھ بھی نہ نکلا. نہیں، میں بہت چھوٹے بچوں والے سوال لے کر آتا ہوں مفتی صاحب. اچھا ٹھیک ہے، اجازت ہو تو ایک تھوڑا سا اور پوچھ لوں؟ ہاں ایک تو اور پوچھ لیجئے. اچھا، یہ بتائیں آپ، مدرسوں میں کتابیں اس کے مطلب اس کے پچھ میں ہیں کہ کتابیں گورنمنٹ طے کرے کون سی چلے گی، یا مطلب سائنس اور یہ پڑھانے کے پچھ میں ہے؟ آپ کا بچہ کیا پڑھے گا، کیا آپ اس حق میں ہیں کہ گورنمنٹ طے کرے؟ اب بالکل طے تو گورنمنٹ ہی طے کر رہی ہے. یعنی آپ کا بچہ کیا پڑھے گا؟ سائنس پڑھے گا، میتھ پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ گورنمنٹ طے کرے گی؟
नहीं, क्या पढ़ेगा नहीं, कौन सी किताबें पढ़ेगा, वो गवर्नमेंट तय। मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो गवर्नमेंट के स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को भेजेंगे तो गवर्नमेंट तय करेगी कि भाई क्योंकि आप हमारे स्कूल में आए हैं, हम फंडिंग कर रहे हैं, हम टीचरों को सैलरी देते हैं, तो हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद अपना स्कूल खोला, ठीक है, या अपना कोई तालीमी इदारा खोला, उसमें आपको तय करना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। हाँ, गवर्नमेंट को ये इख्तियार होगा कि फिर वो आपके खोले हुए स्कूल को मान्यता देती है, अप्रूवल देती है या नहीं देती है, गवर्नमेंट का इख्तियार है। लेकिन गवर्नमेंट आपको पेनलाइज नहीं कर सकती है कि आप अपने बच्चे को ये क्यों पढ़ा रहे हैं। जी, तो ठीक है मुफ्ती साहब। वैसे जैसे गणित और इन सब की जो किताबें, मैथ की और ये सब किताबें पढ़ाए, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो आपके यहाँ गजाली साहब ने भी थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट किया था कि ज्यादा उनको ना पढ़ाया जाए। इसने कहाँ पढ़ा है? गजाली साहब ने कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है? अरे भाई, ये सब आपके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है ये फालतू की? इमाम गजाली आपको पता है किस सन में थे? जहाँ तक मुझे अंदाज है ये हजार साल पहले, 1000 साल पहले थे। बिल्कुल सही है। तो हिजरत 1446-47 साल पहले हुई है। तो हिजरी तारीख के एतबार से सन 505 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। इमाम गजाली की जो किताबें हैं, अगर आप वो किताबें पढ़ें, मैं आपको तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कोई फिलोसोफर पढ़े तो उसका अंदाजा होगा कि फिलोसफी में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, इस पर इमाम गजाली ने काम किया है। ये नहीं कहा कि फलसफे को जला दो। उनकी 2 किताबें हैं। पहली किताब इस मौजू पर, पहली किताब का नाम है मकासिदुल फलासिफा, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिलोसोफर्स, के फिलोसफी के जरिए फिलोसोफर्स क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूरे फलसफे को पेश किया है कि दिस इज व्हाट इट इज। उसके बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी जिसका नाम है तहाफुतुल फलासिफा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द इनकंसिस्टेंसी ऑफ फिलोसोफर्स, के ये फिलोसफी के अंदर ये एरर्स पाए जाते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आदमी साइंस में एरर्स निकालना चाहे, साइंटिफिक थ्योरीज में, तो क्या उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो साइंस जानता हो? अगर वो साइंस नहीं जानता होगा तो फिर वो साइंटिफिक थ्योरीज में एरर्स कैसे निकालेगा? समझ में आ रही बात? तो अगर कोई आदमी फिलोसोफर्स के एरर्स निकाल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आम फिलोसोफर से ज्यादा अच्छे अंदाज में फिलोसफी जानता है, जब भी तो एरर्स निकाले। और उनकी किताब का जवाब लोगों ने देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने दी, मुसलमानों में ही दी, लेकिन वो जवाब ज्यादा नहीं चला। तो इसलिए ये जो आपको किसी ने बताया ये गलत बताया है कि उन्होंने कहा कि जी मैथ वैथ को जरा साइड में कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज आपके तवस्सुस से, चूंकि आपसे बात हो रही है, मैं अपने नाजरीन को एक चीज बताना चाहूंगा। शायद आप जानते होंगे, और इस मौजू पर बाय द वे मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह एक अहम स्ट्रीम करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि तमाम वो लोग के जो मेरी स्ट्रीम्स, चाहे वो रिकॉर्डेड हो और चाहे वो लाइव हो, देखते हैं, वो स्ट्रीम जरूर देखें। और मुझे खुशी होगी कि अगर वो लाइव स्ट्रीम देखेंगे नेक्स्ट वीक, तो उसमें, उस स्ट्रीम में मैं लोगों के सामने ये बात रखना चाहूंगा कि हम स्कूल के करिकुलम्स में किस तरीके से पॉजिटिव तब्दीली कर रहे हैं। और ये तब्दीली सिर्फ अमेरिका के पर्सपेक्टिव में नहीं है, बल्कि आलमी सतह के ऊपर है इंशाअल्लाह। तो मैं उसके कुछ नमूने आपको दिखाऊंगा। ये स्ट्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। अब ये बात मैंने क्यों कही, आप सबको इससे वाकफियत है कि मैं एक स्कूल चलाता हूं अमेरिका में, बुरहान एकेडमी के नाम से। उस बुरहान एकेडमी की लाइब्रेरी का नाम हमने रखा है इमाम गजाली लाइब्रेरी। ओके, ये अजीम शख्सियत का नाम इसलिए रखा है ताकि लोगों के जहन से इस तसव्वुर को मिटाया जाए कि इमाम गजाली कोई जदीद मौज़ूआत या जदीद तालीम, मैथ और साइंस के खिलाफ थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फिलोसोफर्स ने जो थियोलॉजी के खिलाफ काम किया है, उसमें उन्होंने उनके एरर्स को बताया कि देखो तुम्हारे ये एरर्स हैं। अब इससे कोई ये कहे कि जी वो साइंस के खिलाफ थे, कि जी वो फिलोसफी के खिलाफ थे, और वो मैथ के खिलाफ थे, और वो जियोलॉजी के खिलाफ थे, और वो बायोलॉजी के खिलाफ थे, ये वाहियात बात है। जी जी, ठीक है, शुक्रिया मुफ्ती साहब। ओके जी, तौहीद साहब किधर चले गए? सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत